ये वो जगह की गलबात कर रहे हैं जिहदी कि इंप्रूवमेंट ट्रस्ट वालों नीलामी की गई है। ये एज ए स्कैम काफ़ी देर तो ये हाईलाइट हो रहा है। इस प्रॉपर्टी की जी रिजर्व प्राइस फिक्सेशन का उस कमेटी को रैफर ही नहीं किया गया। हुण कल नूं इहदा अगे की प्रोसैस होएगा कि ये कैंसल हो जाएगी ऑक्शन, ये जे कैंसल करते हैं तो जिहड़ा बेनीफिशरी है वो केस करेगा कि नोबडी कैन पास ए बैटर टाइटल दैन ही हिमसैल्फ हैज़। जिहड़ी ओनरशिप का राइट या ट्रांसफर करने का राइट मेरे को ही है नहीं, वो मैं तुहानूं नहीं दे सकता। ਜਿਹੜੇ ट्रस्ट के चेयरमैन ते आरोप लग रहे कि उन्होंने मिसयूज ऑफ पावर किया या उन्होंने DC साहब के भी डिप्टी ਜਿਹੜੇ डिस्ट्रिक्ट कलैक्टर है उन्होंने भी जी गरिमा भी एक तरह का दागदारी इनू कहांगे क्योंकि उन्होंने उन्होंने धोखा दिता है। तो तुहाडे कहने का मतलब है कि चेयरमैन जिहड़े हैगे बाला रमन बाला जी उन्होंने लिए काफ़ी संकट आ गया, उन्होंने मिसयूज किया जिहड़ा अपनी पावर का, सो उन्होंने FIR निश्चित है तकरीबन। देखो डेफिनेटली ये केस जिहड़ा है रजिस्टर करना पएगा। जन हितैषी देख रहे दर्शकों का स्वागत है जन जन की बात जन हितैषी के साथ। दोस्तों मैं संदीप शर्मा एक बार फिर तुहाडे नाल रूबरू हो रहे हैं तो अज असीं दिखा रहे हैं तुहानूं तस्वीरां जिहड़ियां हैगियां ये पार्क दियां ये जगह दियां जिहड़ी कि तुहानूं दिखा रहे हैं एक बारी तस्वीरां कि किहड़ी जगह हैगी है। ये वो जगह की गलबात कर रहे हैं जिहदी कि इंप्रूवमेंट ट्रस्ट वालों बड़ी देर तो पिछले कुछ दिनों तो जिहड़ी नीलामी की गई है और जिहदे बारे अक्सर वाद विवाद छिड़ गया है और कहा जा रहा है कि बहुत वड्डा घोटाला है। ये वो जगह हैगी है दिखा रहे हैं तुहानूं। सो अज असीं इत्थे मौके ते पहुंचे हैं तो साडे नाल हैगे एडवोकेट पीयूष कांत जैन जी। असीं जानना चाहते हैं एक्सपर्ट की राय कि वाकई ये घपला है या नहीं है। लोग इससे उंगलां चक रहे हैं आए दिन, BJP तो लैके अलग अलग समुदाय के लोग आम जनता च उन्हें वर्ड ऑफ माउथ बन चुका है कि ये 350 करोड़ रुपए का जगह सी जिन्होंने 100 करोड़ च अलॉट कर दी गई है। सो असी एक्सपर्ट को पहुंचे हैं कि एक्सपर्ट की कहता है। सर नमस्कार जी। नमस्कार जी संदीप जी। सर की मामला हैगा ये तुहानूं की लग रहा, तुसी एडवोकेट भी हो और शहर के एक अच्छे रिस्पैक्टेड नागरिक भी हो। संदीप जी मैं जो स्टडी किया है जी इस मैटर नूं जी ये एज ए स्कैम काफ़ी देर तो ये हाईलाइट हो रहा है जी पोलिटिकल लैवल ते और सोशल मीडिया लैवल ते। एक्चुअली जे इनू एक लीगल पॉइंट ऑफ व्यू नाल देखा जाए जी कोई भी जिहड़ी प्रॉपर्टी है हुण रीसेंटली पंजाब मैनेजमेंट एंड ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टीज़ एक्ट बनया एक 2020 जी वो एक्ट दे विच यही पर्पस सीगा कि कोई भी जिहड़ी प्रॉपर्टी है जिहड़ी म्यूनिसिपल प्रॉपर्टी है म्यूनिसपैलिटी की प्रॉपर्टी है म्यूनिसपैलिटी की डेफिनेशन जिहड़ी है उस एक्ट दे विच वो लोकल सैल्फ गवर्नमेंट के जिहड़े विंग्स हैं जिहदे च पंजाब म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन भी है जिहदे च इंप्रूवमेंट ट्रस्ट भी है। सो इन्हां दी जिहड़ी भी कोई प्रॉपर्टी इन्हां ने ट्रांसफर करनी है जिहड़ी इन्हां दे मैनेजमेंट के अंडर है वो अपने एक ट्रांसपेरेंट तरीके नाल उहदी ट्रांसफर की जाए, ਉਹਦੀ प्रॉपर रिजर्व प्राइस फिक्स की जाए और ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ सही यूटिलाइजेशन है ਜਿਹੜਾ पब्लिक परपज़ है उस ਲਈ ही ये इस्तेमाल की जाए। सो किते मनमर्जी ना की जाए, किते भी कोई गड़बड़ करन दा कोई स्कोप ना हो। सो ये सीगा परपज़ इस एक्ट का। उस एक्ट दे विच सैक्शन 4 है ਜਿਹੜਾ ਇਹ प्रोवाइड करता है कि कोई भी जिहड़ी कमर्शियल प्रॉपर्टी है ਉਹਦਾ ऑक्शन किया जाएगा। जिहड़ी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ हैं वो थ्रू ड्रॉ ऑफ लॉट्स होंगी। उस तो अलावा अगर कोई होर ट्रांसफर का कोई प्रोविजन रखना है तो जो गवर्नमेंट दियां इंस्ट्रक्शंस होणगियां फ्रॉम टाइम टू टाइम वो फॉलो की जाएगी। फिर सैक्शन 7 है इस एक्ट का। सैक्शन 7 दे विच ये प्रोवाइड किया गया कि ताकि कोई भी ये जिहड़े लोकल बॉडी विंग्स हैं म्यूनसिपल कॉरपोरेशन पंजाब म्यूनसिपल कॉरपोरेशन अंडर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है या इंप्रूवमेंट ट्रस्ट है टाउन इंप्रूवमेंट एक्ट के अंडर वो अपनी कोई मनमर्जी ना कर सकन, आर्बिट्रेरी ना एक्शन लैन ताकि ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ कोई स्कोप ना होवे गड़बड़ करन दा। एक कमेटी बनाई जाएगी जिहदे हैड हर एक डिस्ट्रिक्ट की कमेटी बनेगी फिक्सेशन प्राइस रिजर्व प्राइस फिक्सेशन की और रेंटल वैल्यू की। उस कमेटी के हैड होणगे डिस्ट्रिक्ट के कलैक्टर, बाकी वो मैंबरस होणगे जिहड़े नॉमीनेट किए जाएंगे।
ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਰੈਫਰ ਹੋਏਗਾ ਮੈਟਰ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੈਂਟਲ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਪਰੂਵਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੀ ਫਿਕਸੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਰਿਜ਼ਰਵ ਪ੍ਰਾਈਸ ਫਿਕਸੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਸ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰਸਟ ਹੈ ਜਾਂ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਸ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਕਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ ਜਾਂ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੇ ਲਈ, ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਲਈ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਜੀ ਇਹ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਜੀ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਪ੍ਰਾਈਸ ਫਿਕਸੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜੀ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਰੈਫਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਕਲੇਵਰਲੀ ਛੁਪਾਈ ਗਈ ਜੀ ਔਰ ਇੱਕ ਫਾਲਸ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਬਣਾ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕਿ ਇਹਦੀ ਜੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਆਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਲੀਗਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨਾਲ ਟ੍ਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ ਮੈਨਰ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਲੀਗਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੀਆਂ ਤਾਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਸਰ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਰਿਜ਼ਰਵ ਪ੍ਰਾਈਸ ਫਿਕਸ ਨਾ ਕਰੇ ਕਮੇਟੀ ਜੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਪ੍ਰਾਈਸ ਫਿਕਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ ਗਈ। ਜੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਪ੍ਰਾਈਸ ਫਿਕਸ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਰੈਫਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਓਕੇ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਗਈਆਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੀਆਂ ਉਹ ਗਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਜਾਂ ਬੂਥ ਸੀਗੀਆਂ ਜਾਂ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸੀਗੀਆਂ। ਜੀ ਇਸ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਈ ਹੈ, ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜੀ ਉਹ ਇਹ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਿਹੜੇ ਕਲੈਕਟਰ ਹੈ, ਜੀ ਹੈਡ ਆਫ ਦੀ ਕਮੇਟੀ, ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਨਫੋਰਮ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਰੈਫਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਐਸਾ ਏਜੰਡਾ ਸੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਇਸ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਾ ਫਿਕਸੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਰਿਜ਼ਰਵ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੀ ਸੋ ਇਹ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਇੱਕ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਰਬਿਟਰੇਰੀਲੀ ਇਹਦੀ ਆਕਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਆਕਸ਼ਨ ਵੀ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇਹ ਘਪਲਾ ਕਿਉਂ ਪ੍ਰਾਈਮਾ ਫਸਾਈ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜੀ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਮੈਟਰ ਆਫ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ। ਜੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਇਹ ਅੱਗੇ ਇਹਦੇ ਫੈਕਟਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜੀ ਉਹ ਅਨਰਥ ਹੋਣਗੇ। ਜੀ ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਾਈਮਾ ਫਸਾਈ ਲੱਗਦਾ ਘਪਲਾ ਜੀ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸਕੈਮ ਜੀ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਨੀਮਮ ਮਾਰਕੀਟ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 16000 ਸਕੁਅਰ ਯਾਰਡ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈ। ਜੀ ਇਹ 16000 ਸਕੁਅਰ ਯਾਰਡ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਮਿਨੀਮਮ ਇਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮਿਨੀਮਮ ਮਾਰਕੀਟ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹ 300 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਓਕੇ 16000 ਆਲਮੋਸਟ 3 ਏਕੜ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਜੀ 3 ਏਕੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਜੀ 300 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ 300 ਕਰੋੜ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨੂੰ 96 ਕਰੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਸ਼ਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜੀ ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ, ਗੈਪ ਹੈ 300 ਕਰੋੜ ਔਰ 96 ਕਰੋੜ ਦਾ, ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕੋਈ ਵੀ ਸੋਚ ਸਕੇਗਾ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਜੈਨੂਇਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਓਕੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਬੋਨਾਫਾਈਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ ਜੀ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਔਰ ਇਹਦੇ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ੀਅਰੀਜ਼ ਜੀ ਇਹ ਹਰ ਅਲਾਟਮੈਂਟਸ 'ਚ, ਹਰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰਸ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਇਹ ਇਹੀ ਇਨਵੋਲਵਡ ਹੈ। ਜੀ ਈ ਆਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈ ਆਕਸ਼ਨ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਬੀ ਓਪਨ ਫॉर ਆਲ। ਜੀ ਈ ਆਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੈਨੂਇਨਲੀ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਿਡਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਉਹ ਓਪਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਕਸਿਮਮ ਪਾਰਟਿਸਿਪੈਂਟਸ ਹੋ ਸਕਣ, ਮੈਕਸਿਮਮ ਬਿਡਸ ਆ ਸਕਣ ਔਰ ਇੱਕ ਪਬਲਿਕ ਪਰਪਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਟ ਐਕਸਚੈਕਰ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੈ, ਜੀ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਮਿਸ ਯੂਟਿਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਔਰ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਮਿਲੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਲ ਸਰ ਆਵੇ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ, ਹੁਣ ਰੌਲਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਅੱਗੇ ਕੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋਏਗਾ? ਕੀ ਇਹ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਆਕਸ਼ਨ? ਇਹ ਜੇ ਕੈਂਸਲ ਕਰਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ੀਅਰੀ ਹੈ ਉਹ ਕੇਸ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹੇਗਾ ਚਾਹੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਲਿੱਤੀ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਹੁਣੇ ਕੋਰਟ ਕੇਸ 'ਚ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ, ਉਲਝ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਅ ਪੇਚ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ। ਸੰਦੀਪ ਜੀ ਇੱਕ ਬੇਸਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਨੋਬਡੀ ਕੈਨ ਪਾਸ ਅ ਬੈਟਰ ਟਾਈਟਲ ਦੈਨ ਹੀ ਹਿਮਸੈਲਫ ਹੈਜ਼। ਓਕੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟ, ਜਿਹੜਾ ਹੱਕ, ਜਿਹੜੀ ਓਨਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਰਾਈਟ ਜਾਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਈਟ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜੀ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਬੇਸਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੀ ਇਹ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਇਲੀਗਲ ਹੈ।
ਜੀ। ਅਗੇਂਸਟ ਰੂਲਸ ਹੈ, ਅਗੇਂਸਟ ਦੀ ਲਾਅ ਲੀਗਲ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਸ ਹੈ। ਓਕੇ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰਸਟ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਰਾਈਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੀ। ਚਾਹੇ ਉਹਨੇ ਈ ਆਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਪ੍ਰਾਈਸ ਫਿਕਸ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ, ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਅਪਰੂਵਲ ਲਿੱਤੇ ਬਗੈਰ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਈ ਆਕਸ਼ਨ ਦੇ ਥਰੂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨਾ ਕੀ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਇਲੀਗਲ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ੀਅਰੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਉਸ ਈ ਆਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੀ ਬਿਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਰਾਈਟ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਓਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਰਾਦਰ ਇਹ ਫਰਦਰ ਜਾਏਗੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਕੋਲ। ਵਾਪਸ government will have to go through and examine the जी। process, ਜੀ or it will be then under the consideration of the government वही मैं कि कह रहा इस हूं कि- process ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ 'ਚ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਓਕੇ ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਕੰਸੀਡਰੇਸ਼ਨ 'ਚ ਜਾਏਗਾ ਓਕੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਇਹਨੂੰ government ਦੀ bid- ਹਾਂ ਇਹ ਬਿਡ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨਾ ਫਾਈਨਲੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਦੋਂ ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੀਆਂ ਜੀ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਟਰਸਟ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੇ ਆਰੋਪ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਆਫ ਪਾਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੀ ਡਿਪਟੀ ਜਿਹੜੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕਲੈਕਟਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗਰਿਮਾ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਗਦਾਰੀ ਇਹਨੂੰ ਕਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਕੀ ਇਹਨੂੰ ਧੋਖਾ ਮੰਨੋਗੇ? ਜੇ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕਲੈਕਟਰ ਇੱਕ ਡੀਸੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਟਸੈਲਫ ਜੱਜ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਐਜ਼ ਏ ਜੱਜ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ, ਬਿਕੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਲਾਇਰ ਵੀ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰਸਟ ਇੱਕ ਪਬਲਿਕ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈ। ਜੀ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰਸਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵੈਂਟ ਹੈ। ਜੀ ਪਬਲਿਕ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵੈਂਟ ਇੱਕ ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਉਹ ਪਬਲਿਕ ਪਰਪਸ ਦੇ ਲਈ ਹਰ ਸੇਫਗਾਰਡ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਜੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਿਸਯੂਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜੀ। ਰਿਸੋਰਸਸ ਦੀ ਮਿਸਯੂਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜੀ। ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਐਕਸਚੈਕਰ ਨੂੰ ਲਾਸ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜੀ। ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਚੇਅਰਮੈਨ ਐਜ਼ ਹੈਡ ਆਫ ਦੀ ਪਬਲਿਕ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈ। ਜੀ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੈਪ ਹੈ 300 ਕਰੋੜ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਾ 96 ਕਰੋੜ ਚ ਈ ਆਕਸ਼ਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦੇ ਦੇਣਾ ਜੀ। ਔਰ ਅਪਰੂਵਲ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਲਿੱਤੇ ਬਗੈਰ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਜੀ। ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਬੜਾ ਹਸ਼ ਮੈਨਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਕਿ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਹਲੀ ਸੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਮਾ ਫਾਸ਼ੀ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੈਪ ਹੈ ਔਰ ਅਪਰੂਵਲ ਦੇ ਬਗੈਰ ਇਹਦੀ ਈ ਆਕਸ਼ਨ ਕਰ ਲੈਣਾ, these are matters of concern, ਜੀ these are matters which prima facie expose ਜੀ। that something is wrong somewhere। ਮੈਂ ਔਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਓਬਲੀਗੇਸ਼ਨਸ ਹੈ, ਡਿਊਟੀਜ਼ ਹੈ, ਜੀ ਉਹ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਜੀ। ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਜੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਇਨਐਡਵਰਟੈਂਟਲੀ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਇਰੈਗੂਲੈਰਿਟੀ ਹੈ, ਇਲੀਗੈਲਿਟੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਨਸਪੀਰੇਸੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਓਨੈਸਟ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨਸ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਟਰਸ ਆਫ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਦੇਖੋ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤਲਕ ਹੈ, ਕਲੈਕਟਰ ਦਾ ਤਲਕ ਹੈ, ਬੀਇੰਗ ਹੈਡ ਆਫ ਦੀ ਕਮੇਟੀ, ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਮੈਟਰ ਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਔਰ ਰਾਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਫੇਅਰਲੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ ਪਬਲਿਕ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਰੈਫਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੋਲ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਇਹਦੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਪ੍ਰਾਈਸ ਫਿਕਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਕਸੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਗੈਰ, ਅਪਰੂਵਲ ਦੇ ਬਗੈਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਇਹਦਾ ਆਕਸ਼ਨਿੰਗ ਦਾ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜੀ ਸੋ ਇਟ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਬੀ ਐਗਜ਼ਾਮਿਨਡ, ਇਟ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਬੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਡ। ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵੈਂਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਆਫ ਪਾਵਰ ਕੀਤਾ, ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਆਫ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਰਿਸਪੈਕਟਡ ਡੀਸੀ ਦੇ ਨੇਮ ਦਾ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਮਿਸਲੀਡ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਬਲਿਕਲੀ ਖੁਦ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਕਲੇਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਕੀਤਾ, ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਮਿਸ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਕਿ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹੈਗਾ? ਦੇਖੋ ਨੈਚੁਰਲੀ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਐਜ਼ ਕਲੈਕਟਰ ਕੋਈ ਅਪਰੂਵਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਹੈ, ਜੀ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰਸਟ ਦੇ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਨੇ ਜੀ। ਇਹ ਮਿਸਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਫਾਲਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜੀ ਨੈਚੁਰਲੀ
there is then something malafide ਕਿਸ in ਤਰ੍ਹਾਂ their ਦੀ conduct, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ it will fall within the Prevention of Corruption Act. ਓਕੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਛੁਪਾ ਰਹੇ ਜੀ। ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਛੁਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਲਤ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਕਲੈਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅਪਰੂਵਲ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜੀ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਿਸਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜੀ ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਮੈਟਰ ਵਿਚ ਫਾਲਸ ਵਿਦਿਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਸ ਆਫ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਆਫ ਕਰਪਸ਼ਨ ਐਕਟ, ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸਟ੍ਰੇਨੀਅਸ ਰੀਜ਼ਨਸ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ- ਇਸ ਕਰਨ ਦੇ, ਇੱਕ ਔਰ ਬਾਈ ਅ ਡਿਪਟੀ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵੈਂਟ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਡਿਪਟੀ Yes, ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਔਰ ਡਿਪਟੀ ਦੀ- ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਔਰ ਕਲੈਕਟਰ ਦਾ Misuse- ਨਾਮ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਜਾਂ ਅਲੱਗ ਹੋਏਗਾ। ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਗਲਤ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਫਿਊਟ ਕਰਨੀ ਪਈ ਜੀ। ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਅਪਰੂਵਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਵੀ ਨੋ ਮਿਸਟਰ ਵਰਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜੀ। ਆਫ ਆਵਰ ਲੁਧਿਆਣਾ is a very honest and he has an impeccable integrity. ਜੀ ਔਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਕਿੰਗ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੀ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਡਿਵੋਟਿਡ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵੈਂਟ, ਬਿਲਕੁਲ। ਵੈਰੀ ਕਮਿਟਡ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵੈਂਟ। ਡਿਊਰਿੰਗ ਦੀ ਕਰੋਨਾ ਪੀਰੀਅਡ ਜੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ, ਜੀ। ਮੈਡੀਕਲ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੋਨੀਟਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਹਸਪੀਟਲਸ ਬਣਾਏ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਟਅਪ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੀ ਡਿਡ ਅ ਕਮੈਂਡੇਬਲ ਜੌਬ। ਤੋ He is- ਸਰ ਫਾਈਨਲੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਐਕਸਪਰਟ ਦੀ ਕੀ ਵਿਊ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਮੈਟਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕੋਗਨੀਜ਼ੈਂਸ ਲੈਣਾ ਪਏਗਾ ਜੀ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਐਜ਼ ਅ ਕੇਸ। ਜੀ ਤਾਂ ਉਸ ਕੇਸ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਾਣੀ ਪਏਗੀ ਜੀ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪਬਲਿਕ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵੈਂਟ ਇਨਵੋਲਵਡ ਪਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਟੇਕਨ ਟੂ ਟਾਸਕ ਜੀ। ਐਂਡ ਲੀਗਲ ਰਿਕੋਰਸ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਬੀ ਅਡਾਪਟਡ ਸੋ ਦੈਟ ਦੀ ਪਰਸਨ ਇਜ਼ ਕਈ ਪਨਿਸ਼ਡ। ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ FIR ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਜ਼ ਇਟ ਪੋਸੀਬਲ, ਇਹ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ FIR ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕੋਗਨੀਜ਼ੇਬਲ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਆਫੈਂਸ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਹੋਏਗਾ ਜੀ। ਔਰ ਉਹਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਨੂੰ, ਜੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ FIR ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਓਕੇ ਇਟ ਇਜ਼ ਮੈਂਡੇਟਰੀ। Okay. ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਜੁਰਮ ਦਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਜਿਹੜਾ ਜੁਰਮ ਕੋਗਨੀਜ਼ੇਬਲ ਆਫੈਂਸ ਹੈ, ਜੀ। ਉਹਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਜ਼ ਅ ਐਕਸਪਰਟ Yes. ਜੁਰਮ ਇੱਥੇ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ FIR ਵੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। FIR ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਲਈ yes. FIR ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਯੈਸ, ਫਸਟ ਸਟੈਪ ਇਜ਼ FIR। Okay. FIR ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਫਸਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਫਸਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ਕਲ 'ਚ FIR ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਓਕੇ ਉਹਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨਸ FIR 'ਚ, ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਐਵੀਡੈਂਸ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜੁਰਮ ਹੋਏ ਹੈ, ਜੀ। ਉਹਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਰਮਨ ਬਾਲਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕਾਫੀ ਸੰਕਟ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਪਾਵਰ ਦਾ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਤੇ FIR ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ। ਦੇਖੋ, ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਇਹ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਜੀ ਔਰ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਫਿਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਜੀ। ਔਰ ਉਸ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਇਨਵੋਲਵਡ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਇਸ ਸਕੈਮ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਨ 'ਚ ਇਨਸਟਰੂਮੈਂਟਲ ਹੈਗੇ ਆ, ਜੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਰੋਲ ਪਾਇਆ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਐਜ਼ ਅ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵੈਂਟ, ਜੀ ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਆਫ ਕਰਪਸ਼ਨ ਐਕਟ ਵੀ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ। ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਰਸਨਸ ਹੈ ਉਹ ਦੂਸਰੇ IPC ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਰਹਿਣਗੇ, ਠੀਕ ਤਾਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਫਿਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਏਗੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ, ਯੈਸ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ। ਇਹ ਉਹ ਲਗਭਗ 4.25 ਏਕੜ ਦੀ ਲੈਂਡ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਦੁਗਰੀ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਮਾਲ ਟਾਊਨ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਹੈ ਔਰ ਆਹ ਸੜਕ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਡਬਲ ਸੜਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਬੋਥ ਵੇ ਸੜਕ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਨਾਰਮਲੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਜੋ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਬੜੀ ਘੱਟ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਹਿਰ ਹੈ, ਨਹਿਰ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡੁਗਰੀ ਵੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਚੌਂਕ ਹੈ, ਡੁਗਰੀ ਚੌਂਕ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਨਹਿਰ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਕੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਐਕਸਪਰਟ ਦਾ ਵਿਊ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕ ਉਂਗਲੀਆਂ ਉਠਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉੱਦਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਐਕਸਪਰਟ ਦੀ ਰਾਏ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਸੋ ਐਡਵੋਕੇਟ ਪਿਊਸ਼ਕਾਂਤ ਜੈਨ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪਰਟ ਦਾ ਵਿਊ ਲਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰਸਟ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੇ FIR ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਆਊਟ FIR ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਸਾਡੀ ਰਿਪੋर्ट। देखते रहो, बने रहो जनहितैषी। धन्यवाद। जनहितैषी, जन जन की बात, जनहितैषी के साथ।